میں رکھ کر بیٹھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہم تاجدار صداقت کی بزم سجا کر بیٹھے ہیں۔ تاجدار صداقت نام پڑا ہے، جس طرح ہم حضور کی محبت میں کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، یعنی آپ ختم نبوت کا تاج رکھنے والی ذات ہیں۔ آپ کے سر اقدس پر تاج ہے ختم نبوت کا، اور ایسا تاج ہے جو حضور اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اور اس اول آخر ظاہر باطن ہر چیز کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے اس ہستی کو نام ابو بکر صدیق ہے۔ بات حقیقت ہے میرے دوستوں، مبالغہ رائیوں والی بات نہیں ہے کہ جی بس ادھر سے پکڑی ادھر سے پکڑی، نہیں۔ حضور کی ہر ادا کی سب سے پہلے اگر کسی ذات نے تصدیق کی ہے اسی ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ تاجدار صداقت کی کہیں پر محفل سجا کر بیٹھے، کہیں کانفرنسیں منا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دین حنیف کو سمجھنے کے لیے صحابیت کا ہونا ضروری ہے۔ صحابیت کو اگر سے دین سے نکال دیا جائے تو نہ بخاری سمجھ آئے گی، نہ مسلم سمجھ آئے گی، نہ اس سیاستہ کی کوئی حدیث بھی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ جب صحابہ کو نکال دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے قریب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے ایک غلام کی ایک گھڑی کی نیند جو ہے نا، جس میرے صحابی کی ایک گھڑی کی نیند ہے نا، وہ تمہاری زندگی کی عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ وہ صحابی ہے۔ میرے دوستوں، اور پھر دیکھیں میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، اور صحابیت کا اعزاز اور رب نے جن کو صحابی کہا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرات کرام قدر، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ہم ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کو بھی مانتے ہیں۔ ہم ابو بکر صدیق کو مانتے ہی مولا علی کی وجہ سے ہیں، اور ابو بکر صدیق کی وجہ سے ہی ہم سب کو مانتے ہیں۔ کائنات کے اندر اللہ نے اپنی توحید کے پرچار کے لیے نبی رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر آئے، رسول آئے، اپنے اپنی ڈیوٹی دیتے رہے، پیغام حق سنا کر چلے گئے، کوئی کس انداز میں، کوئی کس انداز میں، جس طرح رب نے حکم دیا، رب کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ کسی کے کوئی صحابی بنے، کوئی کسی کی کوئی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی ذات، اللہ اکبر، آپ کی قوم کبھی کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے، کبھی کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے، کبھی کس چیز کے حوالے سے دعا کر کہتے ہیں، لیکن ہمیں محمدی یونیورسٹی میں بیٹھنے والے طلباء نے بتایا ادب کیا چیز ہے، شاعر کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے۔ ہمیں صحابہ نے بتایا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کیسے بیٹھنا ہے۔ ارے محبت مصطفیٰ کی صحابہ کے دل میں آئے، یہود کہے رائنا، صحابی کو اچھا نہ لگے تو اس کے دل میں کیا جائے، اس دل کے خیال کو اللہ قرآن بنا دیتا ہے، اسی کا نام صحابی ہے۔ سوء ادب وہ جملہ بولتے تھے، لیکن صحابہ سوء ادب نہیں بولتے تھے۔ صحابہ تو کہتے تھے یا رسول اللہ رائنا، رعایت فرمائیے، لیکن وہ بگاڑ کر یہودی اپنی زبان
उस जुमले का इस्तेमाल करते थे। सहाबी को अच्छा न लगा। अभी ये बात मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में होनी थी। रब ने अपने यार की इस अदा को इतना पसंद किया, अल्लाह ने बोला जिब्राइल जा मेरा कुरान ले जा। जिब्राइल जा मेरा कुरान ले जा। या अल्लाह क्या हुक्म है? रब ने फरमाया ता क़यामत मेरे यार को मेरे यार की बारगाह में बैठने के अदब सीखने हैं, ताकि क़यामत पता चल जाए। सहाबी इसे कहते हैं कि जिसकी अपनी जुबान में वो कोई और जुमला हो, अगर यार की जुबान में वो जुमला सुबह अदब बोला जाए तो वो रब को भी पसंद नहीं है। इसी को सहाबी कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब की बारगाह में ये कुरान ले जा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वक़ूलू ज़ुरना। या रसूल अल्लाह, ये अदब कौन सिखा रहा है और किसके कहने पर ये अदब आया? मैं कह रहा था, मेरा जुमला था, अगर इस्लाम में सहाबियत को निकाल दिया जाए तो इस्लाम नहीं समझ आएगा, और अगर सहाबा को समझना है तो फिर दिल में इश्क़े मुस्तफा को समा कर समझो, फिर पता चलेगा। फिर जब आप दिल में सहाबा वाली मोहब्बत रखोगे ना, तो फिर आप कहीं भी बैठकर मुस्तफा की मोहब्बत के गीत गाओगे, अल्लाह कामयाबी अदा कर देगा। ये तो है सहाबी रसूल की बात, ये असमत सहाबा की बात है। अरे सहाबी कौन है? सहाबी तमाम नबी रसूल ने अर्ज कर रहा था कि ये हुजूर के गुलामों की बात है, बनी इसराइल की बात नहीं है। बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के गुलामों की बात नहीं है, ये हुजूर के गुलामों की बात है। हुजूर जाने कायनात, जाने रूहे कायनात, जाने तख्लीक़े कायनात की बारगाह में बैठने वालों की बात है। और उनको ये अदब कैसे मिला है? अल्लाहु अकबर। उनको ये सबसे पहले जो शागिर्द होता है ना, जो पहला शागिर्द होता है, मेरा तो ये ईमान है हज़रत, मेरा ये ईमान है कि जो पहला शागिर्द, मिसाल के तौर पर हम जब कई मदरसे में दाखिल होते हैं तो हम जो सीनियर बच्चे होते हैं उनसे जाके पूछते हैं, यार यहाँ के तौर तरीके कैसे हैं, यहाँ के रवैया, यहाँ के रहन सहने का तरीका कैसा है? तो फिर हम पहलों से पुराने स्टूडेंट से पूछते हैं। कहीं किसी ने घर खरीदना हो, किसी मोहल्ले में रहना हो, वो मोहल्ले के तौर तरीके किसी पुराने बंदे से पूछता है, वो किसी पुराने बुजुर्ग से पूछता है, इस इलाके का चेयरमैन कौन है, इस इलाके का जनरल काउंसलर कौन है, इस इलाके का यूनियन काउंसिल कहाँ पर है, ये सारी मालूमात लेता है। इस इलाके के अंदर बिजली का क्या मामूलात है, गैस की क्या मामूलात है, ये सारी चीजों की हम मालूमात लेते हैं जो नया आता है। तो मैंने बोला मेरे महबूब के गुलामों पर जो भी कलमा पढ़ता होगा, जो भी कलमा पढ़ता होगा, मुस्तफा की बारगाह में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता होगा, तो वो फिर पुराने के पास जाता होगा, सबसे पहले पैगंबर के पास जाता होगा। तो सबसे पहले सहाबी कौन है? जी बोलो जी, सबसे पहले सहाबी हुजूर के कौन है? मैंने बात की, सहाबियत को इस्लाम से निकाल दो, दीन नहीं समझ आएगा। और फिर पहले सहाबी कौन है? पहला नंबर कितना है? पहला नंबर किसका है? अबू बकर सिद्दीक का। आने वाले आते होंगे, आकर मुस्तफा के पास कलमा पढ़ते होंगे, कलमा पढ़ने के बाद फिर सहाबा से पूछते होंगे, तो फिर वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास भी तो जाते होंगे ना। तो वो सबसे पहले है, सबसे पहले पूरा मक्का एक तरफ था, पूरी कायनात में वो आलम था जब हुजूर आए, कुफ्र शिरक में डूबी हुई दुनिया थी। पूरी कायनात में लोग कुफ्र शिरक के अंधेरों में डूबे हुए थे। उस वक्त इस कायनात में तौहीद का जब प्रचार का ऐलान किया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, उस कायनात